지금은 이제 그 정신 문제 가진 자들이 막 너무 많이 생기고 있어요. And right now we have a vast number of people afflicted mentally. 사도행전 13장, 16장, 19장 이 병은요. 전 세계적으로 번지고 있는데 의사가 고칠 수가 없어. If it was an illness that a doctor can heal, they would just have to go to the hospital. But the illnesses that they see in chapter 13, 16, and 19 are things that doctors cannot heal. 오늘 성경 무서운 답을 내주네. 본질상 진노의 자녀. And so the Bible already reveals this answer. We were by nature deserving of wrath. 다들 거짓말합니다. 행복할 수가 없어요. And people are lying. There's no way they can be happy. 인간은 아무리 노력해도 안 돼요. And no matter how man tries, they cannot 그래서 solve 하나님이 this. 그리스도를 약속하신 것은 은혜를 주시기 위함이다. So God promising Christ is to give us grace. 왜 우리가 금토일 시대를 열고 뭐 자꾸 세 가지 뜰 얘기를 하느냐 말이에요. Now, why do we keep saying that we need to open up the age of the 3-day weekend or keep the 3 courtyards? 렘넌트가 바깥에 나가기 전에 세워줘야 됩니다. We have to raise up our remnants before they go out into the world. 여러분이 늦더라도 지금부터 세워야 됩니다. And even if it's a little bit late for you, you have to start and establish that now. 영적 병든 자 절대 못 고치니까 세워야 됩니다. And because they cannot heal themselves as those who are spiritually afflicted, you have to help them. 첫 번째입니다. Number 1, 참된 구원의 망대입니다. it is the partisan of true salvation. 하나님의 망대를 기도로 세우는 겁니다. Do not be despaired. Inside our prayer, really raise up God's partisans, God's journey, and 그 His guideposts of 순서까지 the throne. 얘기했어요. There is an order to that. 예수님의 공생의 3년 동안에는 싹 다 버릴 거 얘기했어요. And during His 3 years of public ministry, 그렇죠. Jesus spoke 틀린 about 거 the things that we 얘기했어요. must discard, the 알고 incorrect 계시잖아요. things. You already know 한 this. 가지밖에 얘기 안 했어요. He only spoke about one thing. 내가 십자가에서 부활하는 날에 하늘나라 가면 너희에게 보혜사 성령을 보낼 것이다. After I bore the cross and I 그것만 ascend, 약속했어요. resurrect and ascend to heaven, I will send you the Counselor, Holy Spirit. 그러고 감남산에 40일 동안 집중시킨 거예요. And then, not just for 40 days, but during those 40 days of concentration on the Mount of Olives, 뭐죠? He made them concentrate. 망대 바꾸는 겁니다. Concentrating on 바꿔야 돼요. changing their partisan. We must change that. To 그 change 언약을 that. 붙잡고 마가다락방 내려와서 10일 동안에 간절히 기도해요. Holding on to the covenant, they came down from Mark's upper room and for 10 days they prayed. 이미 바뀐 데다가 체험되기 시작했어요. And so their partisans were 옵니다. changed, but they came down and 이걸 they've 꼭 하셔야 experienced 돼요. this. And this is what we must absolutely do. 이 체험하고 나니까 뭐가 되집니까? But after this experience, what happened? 예배가 살아나는 거예요. Worship was revived. 사도의 가르침을 따라 이 말은 말씀의 흐름을 따라 Following the teachings of the apostles, meaning they followed the word of 날마다 성전에서 날마다 집에서 every day in the temple 연결돼요. courts, every day in their homes. 여러분이 말씀을 오늘 붙잡았는데 이게 현장에서 성취된단 말이에요. 이렇게 돼야 되는 겁니다. You hold on to the word today and then it's connected to your field. That's what needs to take place. 이때부터 24, 25 영원히 시작돼요. It was from that point on, the continuation of 24, 이걸 25, 빨리 and 심어줘야 eternity 됩니다. took place. We have to implant this. 두 번째입니다. Number 2, 참된 이 증거의 망대를 세워야 돼요. you have to raise up and 그렇죠. 구원 establish 받았으니까. the partisan of true 오늘 어떤 evidence. 증거입니까? What kind of 세 evidence? 가지 나왔습니다. We see 3 things. 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨도다. He says he has saved you who are dead in your transgressions and 뭡니까? sin. What does that mean? 과거 문제 해결. He's solved your past 그게 problems. 구원의 증거예요. That is the evidence of your salvation. 지금 공중근세 잡은 자를 따랐다. 그랬어요. And 지금 so, right now, you follow the ways of the world and the 어쩔 rule 수 of the 없어요. kingdom of the air. You had no choice but 하나님 to 없으니까 follow 그럴 it. 수밖에 없는 거예요. And because you were not part of God, you had to 현재 follow 문제 it. 해결. It was the solution and the solving of your present problems. 그리스도와 함께 하늘에 앉히시니 And verse 6 is to raise us up in the heavenly realms in Christ Jesus. 미래 문제 해결. He solved our problems 증거 of the 잡으셔야 future. 됩니다. You have to hold on to these proofs. 세 번째입니다. Number 3, 사람 살려야 되기 때문에 참된 능력의 망대 갖춥니다. we must save people, so we must establish the partisan of true power. 2장 Important. 7절입니다. It's verse 7. 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. In order in the coming ages he might show the incomparable riches 그렇습니다. of his grace. That's right. 이걸 여러분이 증거로 가지고 이제는 세계복음화를 하고
너무 죽어가는 자 많습니다. 살려야 되고요. And with this as your evidence and proof, you have to go out to do world evangelization. There's so many people who are dying and suffering. 여러분 걱정하지 마시고 완전히 성령의 인도받을 때까지 기다리세요. 성령 인도받으면 가세요. Do not worry about a thing, but receive the filling and the guidance of the Holy Spirit. Until then, wait. 이걸 보고 전문성 100%라고 합니다. With this, we call 100% specialization. 현장에 꼭 필요한 게 뭔가를 보세요. You have to be able to see what's important, what's needed in 이걸 the field. 보고 현장성 100%라고 합니다. This is what we call 100% 이렇게 준비하면 돼요. sense of the field. 미래에 꼭 필요한 거 준비하세요. You have to prepare for what's needed in the future. 지속할 그걸 보고 시스템 100%라고 합니다. It is continuation. This is a system of 100%. 기도를 아는 사람은요. 기도가 행복해요. A person who knows what prayer 그렇죠? is happy with just 여기까지 prayer. 가셔야 됩니다. 인생 도전하는 축복의 시간이 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ. 그냥 로마가 아니고 하나님의 절대 계획을 여기서도 증언해야 할 것이다. 응답을 받는 사람들의 특징은 시간표를 잘 봅니다. 지금 우리 교회는 중요한 건축의 시간표, 영적 건축의 시간표 속에 있습니다. 사단이 복음 없는 우상, 건물을 가지고 세상을 장악하고 있구나. 분석을 하다 보면 틀림없어요. 큰 절 주위로 가까울수록 영적 문제 심각해요. 그 지역을 장악하고 있는 흑암 세력이 무너지지 않으면 복음이 전가 안 되는 거예요. 점술의 현장에 묶여있는 현장을 분석하고 났더니 전도자에게 메시지가 주어졌어요. 그 지역 살릴 방향이 주어진 거예요. 지역을 살릴 수 있는 중요한 문을 여는 시작이 분석입니다. 하나님의 응답을 볼 수 있는 하나님의 뜻을 발견할 수가 있어요. 하나님의 절대 계획 첫 번째 세계복음화. 세계복음화를 이룰 수 있는 근본적인 답은 지역복음화. 세계복음화, 지역복음화를 이룰 수 있는 궁극적인 결론은 뭐냐? 그것이 건축입니다. 그래서 전도운동을 위해서 올바른 복음이 회복되어지고 복음이 복음다운 복음운동이 확산되어지는 성경적인 복음운동이 성경적이기 때문에 어디든지 된다는 증거를 하나님 주실 것이다. 임마누엘 울산교회의 정체성입니다. 우리가 홀리 메이슨을 기도하고 있어요. 그 말은 지금 시대는요 건축 전쟁 시대입니다. 그렇죠? 메이슨 전쟁 시대라 표현했습니다. 지금 시대에 올바른 교회를 건축하는 것은 우리의 계획이 아니고 이 시대를 향한 하나님의 명령이다. 그래서 하나님의 명령 따라 움직일 때 하늘과 땅과 바다 육지와 모든 열방을 진동시킬 것이다. 이미 시작됐습니다. 제1RUTC의 키는 우리의 각인뿌리 체질을 바꾸는 거예요. 하나님의 것으로 바꿔라 모든 걸. 세상 살릴 수 있는 힘과 은혜를 회복해라. 일어나서 빛을 발해라. 나의 현장에 하나님의 나라가 도적이 오는 것은 빼앗고 죽이고 망하게 하는 것이요 목자에 오신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하는 것이다. 영적 문제 해결의 길 예수님밖에 없어요. 만민을 위해서 기치를 들어라. 우리말로 랜드마크를 세워라. 2, 3, 7, 5천 종족을 살려야 되니까 우리 후대를 살려야지. 여기에 동참된 축복은 무엇과도 비교할 수 없을 만큼 엄청난 축복입니다. 우리가 헌신하는 것 같지만 헌신할 수 있는 자리에 있다는 자체가 응답이요 축복이요. 그래서 우리 힘과 우리 능력으로 하는 게 아니다. 하필이면 기드온 300용사 하나님과 통한 자, 마음이 합한 자 다윗의 중심으로 건축하기 전에 이미 다윗은 헌당의 축복을 누렸습니다. 하나님이 주시는 증거를 정언해야 되겠죠. 성경에 계속해서 약속을 하고 있습니다. 그래서 언약, 그래서 다른 말로 회복,
회복되어야 될 축복이다. 우리는 하나님이 주시는 힘, 묵상의 주역, 시간을 정하고 서밋 타임, 장소를 정하고 골방에서 거기서 뭐 하느냐? 찬양을, 하나님의 말씀을, 그 시간을 통해서 하나님의 음성을 들은 거예요. 그걸 가지고 아침, 점심, 저녁 기도로 하나님께 집중. 세상을 살리는 응답이 올 수밖에 없어요. 금토일 시대의 키는 매일입니다. 모든 삶의 바운다리가 교회가 될 수 있게끔 금토일 시대에 여는 것이다. 구원의 축복과 문화, 복음의 능력과 모든 걸 정복할 수 있는 전문성, 그 영성을 전달하는 거예요. 세 가지 뜰, 3뜰의 주역, 237이요, 치유요, 서밋입니다. 지금 TCK 수용할 준비를 해야 돼요. 그 제도들을 여러분이 잘 알고 활용해야 돼요. 237 시대를 교회가 먼저 열어가야 돼요. 그게 절대적인 하나님의 시간표와 계획입니다. 237 준비해요. TCK, NCK 수용할 준비를 해요. 그게 하나님의 뜻이면 하나님께서 모든 문을 열어 가시게 돼 있어요. 복음은 치유입니다. 누가 뭐래도 결국은 서밋이 세상을 움직여요. 올바른 전도와 선교를 회복시키는 겁니다. 우리 교회가 건축을 하고 RUTC를 하는 것은 왜 하느냐? 하나님이 이 시대에 꼭 필요한 거 하라고 말씀하시는 그 명령을 따라 방향을 잡고 진행하는 겁니다. 하나님의 시간표를 보고 이유를 아는 사람들을 전부 뭘 했냐? 결단. 응답의 시작은 결단입니다. 죽으면 죽으리이다. 하나님이 이유가 있다면 얼마든지 나는 망하면 망하리이다. 안 죽어요. 안 망해요. 그렇지. 그게 결단이에요. 참된 결단은 참된 응답의 시작입니다. 하나님이 남겨놓은 흔들지 않는 렘넌트 속에 들어가야 돼요. 문제가 크게 일어날수록 하나님은 너무 중요한 일을 준비하고 응답을 주신다. 앞으로 더 큰 흐름이 와도 괜찮다. 하나님은 이 일을 이루실 시간표. 거기에 저와 여러분이 건축을 통해서, 영적 건축을 통해서 제대로 쓰임받는 적인 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 바울은 이방인의 뜰을 향해 눈을 돌린 겁니다. 保罗他的眼睛是向着外邦人的院，他打开了那个眼目， 거기 가서 치유의 뜰에 눈을 돌린 거죠. 并且他的眼睛看到了治愈的院， 그리고 꼭 회당을 찾아갔습니다. 还有他一定去找到那个会堂里头， 아이들의 뜰에다가 눈을 돌린 거예요. 他的眼睛看到了孩子们的院， 자, 하나님은 바울을 축복하실 수밖에 없어요. 所以神不得不来祝福保罗。 그래가지고는 어떤 시대를 열었는가 하니까 완전히 다민족 시대를 열었어요. 然后神打开了什么样的时代呢？完全打开了多民族的时代。 그러고는 바울이 많은 인물사를 완전히 렘넌트 살리는데 특히 TCK 시대에 열었어요. 并且保罗在救活 remnant， 特别是 TCK 方面，神打开了这样 TCK 的时代。 이 TCK란 말은 거의 제3의 인물들, 버려진 인물들 같아요. 이런 인물들에게 관심을 쏟아내요. 这样的 TCK 就是第三文化圈，类似于被撇弃的人物，但是保罗向他们关注了他们。 아까도 얘기했지만 이들에게 아주 중요한 치유 서밋 운동을 일으킨 사람이 바울입니다. 前头也讲了，真的兴起了对他们的治愈顶峰运动的关键人物就是保罗。 전 세계 없어지는 교회 全世界正在消失的教会， 이거와 세계 살릴 성전을 준비했다. 以及要准备救活世界的这样的圣殿， 이거 기억하시면 됩니다. 各位只要记住这一点就行。 우리는 이제 슬슬 기도 24하는 팀들이 구성되기 시작해야 돼요. 所以我们现在得慢慢的来构建能够去做祷告24的小组。 다른 것은 하지 말란 말은 아니지만은 여러분들이 진짜 교회
성전 놓고 24기도 팀들이 구성되기 시작해요. 不是说大家不要做别的，而是说真的，现在为了教会，为了圣殿，我们得构建能够24祷告的祷告小组。 24기도 팀이 구성된다고 하면요. 24기도 팀 할 수 있으면 여러분은 모든 병도 치유할 수 있습니다. 我可以打包票，只要能够构建出24祷告的小组，那么一切的疾病也可以得治愈。 여러분이 24기도의 비밀을 깨닫는다고 하면 진짜 행복이 뭔지를 찾아내게 됩니다. 各位，如果你真的知道24祷告是什么的话，你可以找到真正的幸福是什么。 오늘 본문을 보면서요. 그 사랑하는 마음 가지고 다민족을 치유하는 교회와 성전을 짓자. 今天看这个经文之后，我们要带着这样的爱心，我们要去建造能够去治愈救活多民族的圣殿。 바울 이후에 다민족이나 병든자나 렘넌트들이 제대로 쉴 수 있는 교회는 없어요. 保罗之后呢，多民族啊、生病的 remnant 们就没有能够让他们能够安心休息的教会了。 그래서 우리는 지금 세 가지 뜰 할 수 있는 교회를 확실하게 준비하자. 所以我们现在要确实的来准备能够有3个院的圣殿。 우리는 앞으로 성전에 이런 사람들이 24 할 수 있는 교회. 今后我们的圣殿要成为这样的人，能够做24的教会。 그래서 건축을 거예요. 因此，我们去建圣殿， 이들이 25의 능력을 누릴 수 있는 성전, 要让他们能够享受25能力是这样的圣殿， 영원을 누릴 수 있는 성전 能够享受永远的圣殿。 준비해야 됩니다. 我们得来准备。 다민족이 서밋이 될 수 있도록 준비하는 성전. 要能够准备好，让多民族成为这样的顶峰，是这样的圣殿。 오늘 15절에 바울이 뭐라고 말하냐면 너희는 이제는 새 사람이 되었다. 今天15节当中，保罗说什么呢？现在你们成了一个新人。 여기는 12절에 그렇게 답하고 있고 여기는 15절에 너희는 이제 새 사람이야. 前头是12节，现在是15节，你们现在已经是新人了。 한 성령 안에서 지금 그리스도의 집을 지어가는 한 하나님의 사람이다. 똑같은 사람이 되었다고 얘기한 겁니다. 你们借着一个圣灵，在一个圣灵之下，你们建造基督的房子，你们就是同一个人了，新人。 이들 빨리 하나님 주신 달란트 7가지 비밀 있죠. 이거 찾도록 만들어줘야 됩니다. 所以神所赐的7个这个才干，有这样的7个奥秘吧，得让他们快快的找出来。 이게 첫째입니다. 这是第一点。 저분들이 여기 와서 영적 서밋이 먼저 되도록 도와줘야 돼요. 得先帮助他们，让他们首先成为属灵的顶峰。 여기에서 응답을 받는 걸 보고 기능 서밋이고 문화 서밋이라고 합니다. 他们在这儿蒙到了应允的话，我们就称为技能的顶峰，这个文化的顶峰，首先是属灵顶峰。 그래서 이들을 监护人去安排这样的监护人 300% 응답받는 자로 만들어 파송해야 될 것이다. 所以要让他们成为300%蒙应允的人之后再派送他们。 다민족 통해서 5천 종족을 훈련시키는 성전이 필요합니다. 我们需要通过多民族来训练5000族群的这样的圣殿。 교회야 문을 닫든지 말든지 教会管你 재앙이 일어나든지 말든지 管你有灾殃还是没有灾殃， 영적 문제 와서 뭐 정신 돌든지 말든지 有属灵问题，管你这个精神错不错来。 여기에 바울이 빛을 비추기 시작한 겁니다. 但是保罗开始在这里兴起发 이게 光了， 안디옥 교회고 바울입니다. 这个就是安提阿教会，就是保罗。 우리는 想法不一样的， 세계 살릴 빛을 전해야 되겠습니다. 我们得去传递能够救活世界的光。 이번 주간에는 이 언약 붙잡고 한 주간 기도하시기를 정말 치유되는 축복이기를 그리스도 이름으로 축복합니다. 所以让大家这周持定住神的约来祷告，真的有这样的智慧。 공중 권세 잡은 자를 이기는 힘. 영적 문제와 정신 질환자가 급증하고 세계 교회가 문을 닫는 이유를 알고 하나님이 주신 그리스도의 은혜를 받게 하심을 감사드립니다. 하나님이 원하시는 참된 구원의 망대를 세우게 하사 24-25 영원의 7망대 7여정 7이정표를 누리게 하옵소서. 과거 문제, 현재 문제, 미래 문제를 해결하신 그리스도의 참된 증거의 망대를 세우게 하옵소서. 그리스도와 함께 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에
나타내는 참된 능력의 망대를 갖추게 하옵소서. 지금부터 전문성 100%, 현장성 100%, 시스템 100% 준비하게 하옵소서. 로마에서도 증언하여야 하리라. 하나님의 절대 계획을 이루는 증인으로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 서론에 속지 않고 본론과 결론 인생을 살게 하시고 시간표를 바로 아는 응답의 사람이 되게 하옵소서. 올바른 분석을 통해서 지역을 장악하고 있는 견고한 진이 무너지게 하시고 세계 복음화를 이룰 지역 복음화와 성전 건축이 되게 하옵소서. 성경적인 전도 운동을 통해서 우리 교회의 정체성인 세계 교회를 섬기게 하시고 하나님의 명령인 성전 건축을 통해서 열방이 진동되는 시작을 하게 하옵소서. 성전 건축 7가지 기도 제목이 응답으로 확인되게 하시고 묵상 운동의 주역, 금토일 시대의 주역, 새뜰의 주역이 되게 하옵소서. 이유를 알고 결단했던 성경의 인물들처럼 참된 결단을 하게 하시고 하나님이 시작하신 성경적인 전도 운동에 쓰임받게 하옵소서. 없어진 교회와 세계 살린 교회, 안디옥 교회를 쓰시고 바울을 보낼 수밖에 없는 이유를 알고 우리도 이 시대, 다민족 시대의 렘넌트, TCK 시대의 치유, 서밋 운동을 일으키게 하심을 감사드립니다. 다민족을 치유하는 교회와 성전을 지어 세상에서 치유할 수 없는 질병을 치유하고 장애인의 안식처가 되게 하옵소서. 다민족이 서밋이 될 수 있도록 준비하는 성전을 짓게 하옵소서. 다민족을 통해서 5천 종족을 훈련시키는 성전을 짓게 하옵소서. 그래서 무너진 교회, 중독자 현장, 정신질환자 현장에 제자를 파송하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.